ఈజ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు అరేంజ్ అక్కడ సౌండ్ వేరే పెట్టమన్నాను. ఆడియో త్రూ మొబైల్ మాట్లాడండి సార్ ఆడియో. సో వీఆర్ లైవ్ టు ది వరల్డ్ నౌ. వెల్కమ్ టు DRTSPR షో. నేను డాక్టర్ తంగెళ్ళ శివప్రసాద్ రెడ్డి alias డాక్టర్ TSPR. నమస్తే, ఆదాబ్, హలో అండ్ ఎ వార్మ్ వెల్కమ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ డెమోక్రసీ ఫోరం. Successfully completed 2 years since its launch, and I am thankful to my guru Professor Purushottam Reddy garu once again for providing me an opportunity to serve the society in a much better way through Hyderabad Democracy Forum, with the planning and mind of Guru Tulyulu B.V. Subbarao garu, who has been instrumental in floating Hyderabad Democracy Forum and taking up regular issues concerning public and the society. That means environment playing a major role in defining and redefining the living standards of the people. And in doing so, today again we have come back with Kaleswaram sustainability, Kaleswaram project sustainability, Kaleswaram project oka susthirata. Second challenge, ఈరోజు climate change. Let me remind you, we have accepted the challenge of Kalvakunta Chandrasekhar Rao garu, KCR, as well as his Principal Secretary Rajat Kumar garu, when he first time 2 weeks back on the direction of my group, we said we are going to do an issue which is concerning people, which is concerning exchequer. Everything is become costly. Lakhs of crores have been invested on something which is not providing any succor to anyone. లక్షల కోట్లు అక్కడ పెట్టిన తర్వాత మన జీవన శైలిలో మార్పులు లేవు కాబట్టి దాన్నే మనం తీసుకుంటా ఉన్నాం. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు రెండవ ఛాలెంజ్ ఏదైతే ఈ వాతావరణ మార్పులు సంభవిస్తూ ఉన్నాయో గోదావరి బేసిన్లో, అది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును ఏ విధంగా ప్రభావితం చేస్తూ ఉన్నాయి, దానివల్లనే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు సుస్థిరతను కోల్పోయిందా, మనం గత దాంట్లో గోదావరి నది ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తుంది ఆ రోజు ఆధారాలతో బయట పెట్టాం. అందరి నోర్లు బంద్ అయినాయి. చక్కగా ఆధారాలతో ఆ రోజు సుబ్బారావు గారు బయట పెట్టడం జరిగింది. మళ్ళీ ఇంతవరకు మాట్లాడలేదు. ఎందుకంటే అంత పెద్ద ఎత్తున ఒక కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కట్టినప్పుడు ప్రీ ఫీజబుల్ స్టడీస్ అని, డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ అని ఎక్కడా లేదు. కాబట్టి అసలు ప్రాజెక్టు కట్టే ముందు ఏమి చేయాలి అనే ఆలోచనతోనే మొన్ననేమో గోదావరి నది ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తుంది, ఈరోజు ఆ గోదావరి నది సంగమంలో వాతావరణ మార్పులు ఏ విధంగా ఉండబోతున్నాయి అని ఈరోజు చూపించబోతా ఉన్నారు. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ప్రొజెక్ట్ టుడే. ది క్లైమేట్ చేంజ్ ఫర్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ టు బి గ్రౌండెడ్, pre-feasible studies, detailed project report, and it has to be studied with all flood flow, flood levels, everything. But nothing has been done. That is the reason why the first challenge, behavior of river Godavari, it has been accepted by all. And then the now second challenge is climate change. Yes sir, Subbarao garu, kindly go ahead. Manaku KG Ramesh garu, former Director General Indian Meteorological Department, he has been kind enough to join. But baita unnaru endukante this subject pertains to him. He has been very candid to tell the world, including India, every state, through Doppler studies, we are providing every bit of information in regards to Indian weather, where it is going to rain, how much it is going to rain, what time it is going to rain. In spite of that, you have seen Mumbai, Hyderabad, everywhere the floods are going on. Now, lakhs of crores invested Kaleshwaram project. When the pump houses are getting flooded, what happened to this money? So that is why this show, the second challenge is more important. Subbarao garu, shall I play the PPT? Subbarao garu దగ్గర అనూహ్యంగా కరెంట్ లేదు. ఇక్కడ ఎప్పుడు పోతుందో మాకు కరెంట్ తెలియదు. సో వెల్కమ్ టు యూ ఆల్. ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ ది PPT straight away sir. Ramesh garu, I hope you are able to hear us. You are able to hear me now? Yes sir, wonderful. Yes sir, yes. వండర్ఫుల్. మీది ఇప్పుడు మ్యూట్ చేస్తున్నాను సార్, వారు ప్రజెంట్ చేస్తారు కాబట్టి మళ్ళీ దాన్నే మీరు మాట్లాడేటప్పుడు దాన్నే మీరు ఆన్ చేసుకుని నో ప్రాబ్లం.
Yes, sir. Subhana, go ahead. Problem is, Yeah, very good. నమస్కారం అందరికీ. మేము ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పైన కొన్ని అంశాలు ఛాలెంజెస్గా తీసుకోవడం జరిగింది. ఇది ఎలా ఉన్నది అని అంటే, ముఖ్యంగా ఈ ఛాలెంజెస్ నది ఏ విధంగా తన నిజ స్వరూపం అంటే బిహేవియర్ చూపిస్తుంది, దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ ఛాలెంజెస్ మేము ముఖ్యంగా ఎందుకు తీసుకొచ్చాము అని అంటే, అసలు వాటర్ రిసోర్సెస్, నీటి వనరుల యాజమాన్యం అన్నది ఒక మల్టీ డిసిప్లినరీ సబ్జెక్ట్. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఈ దేశంలోనే కాదు, చాలా దేశాల్లో ఇది పూర్తిగా ఇంజనీర్ల డామినేషన్లోకి వెళ్ళిపోయి, అటు క్లైమేటాలజీ వాళ్ళని పట్టించుకోరు, ఇటు స్ట్రీమ్ గేజ్ వాళ్ళని పట్టించుకోరు, జియో హైడ్రాలజిస్ట్లను పట్టించుకోరు, జియో ఇంజనీర్లను పట్టించుకోరు. ఇరిగేషన్ సోషియాలజీ అని కూడా ఉంది ఒక సబ్జెక్ట్. చాలా మంది సోషియాలజిస్టులు ఇరిగేషన్ సోషియాలజీ కూడా చదివిన వాళ్ళు నాకు చాలా పరిచయం అయ్యారు. అది వాళ్ళు 1992, 94 దాకా కనబడ్డారు. వాళ్ళందరూ కూడా కనుమరుగైపోయారు. మరి ఎందుకు? కేవలం ఇది ఒక ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్. ఏ విధంగా మనం వెళ్ళగలుగుతాము? నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్. నెక్స్ట్ శివప్రసాద్ గారు, నెక్స్ట్. ముఖ్యంగా ఎందుకు అని అంటే, నేను బాగా ఆలోచించిన తర్వాత అనిపించింది, సైన్స్ టు పీపుల్. మనం చేస్తున్న ఈ ప్రయాస అంతా కూడా ఏమిటి అని అంటే, మనం ఏ విధంగా సైన్స్ని ప్రజల దగ్గరికి తీసుకెళ్ళగలుగుతాం. సైన్స్, ఇంజనీరింగ్ రెండు కలిసినప్పుడే చాలా చక్కటి ఫలితాలు దక్కుతాయి అన్నది కూడా అది వాస్తవం. మరి అదేం లేకుండా వీళ్ళు ఈరోజు కేవలం ముఖ్యంగా ఇవాళ తీసుకున్నది ఏమిటి అని అంటే, ఒక్క నిమిషం సార్. ఎస్ సార్. సైన్స్ టు పీపుల్ అన్న అంశాన్ని తీసుకెళ్ళాలి అన్నది మా ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈ సవాలు కేవలం మేమేదో ప్రభుత్వానికి సవాలు విసురుతున్నాము అన్నది కాదు. సవాలు మాకు కూడా ఉంది. ప్రజలకు ఈ సబ్జెక్టుని ఏ విధంగా మేము తీసుకెళ్ళగలుగుతాం, వాళ్ళు ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు, ఇవన్నీ కూడా చాలా పెద్ద సవాళ్ళు. మరి వీటిని మనం ఏ విధంగా తీసుకెళ్ళగలుగుతాము అన్నదే మా ముందున్న సవాల్. ఇది కేవలం ప్రజలకే కాకుండా ఏ విధంగా మనం ఎడ్యుకేట్ చేయగలుగుతాం, అవేర్నెస్ తీసుకెళ్ళగలుగుతాం, ఎటువంటి టార్గెట్ గ్రూప్స్కి వెళ్ళగలుగుతాం, అప్రోచ్ ఏమిటి. మా బేసిక్ అప్రోచ్ ఈస్ టు డీమిస్టిఫై అండ్ సింప్లిఫై ద ఇంటర్కనెక్టెడ్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ and its impact on rainfall pattern, intensive floods, consequent
impact on water projects, communities, and economic losses. వీటిని అన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని సైన్స్ టు పీపుల్, సైన్స్ టు సొసైటీ అంటూ గోదావరి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుని దృష్టిలో ఉంచుకొని మేము ఇవి తయారు చేయడం, ఈ ఎడ్యుకేషన్ మెటీరియల్ తయారు చేయడం జరుగుతుంది. గోదావరి ఇట్ ఆరిజినేట్స్ క్యాచ్మెంట్ 3,12,000 చిల్లర. ఇట్ ఆరిజినేట్స్ 1,000 meters పైన, ఫ్లోస్ 1,465 kilometers, స్ప్రెడ్స్ ఇన్ 7 states. ముఖ్యంగా ఇది చూడాల్సింది ఏమిటి అని అంటే, మహారాష్ట్ర తర్వాత ఇది తెలంగాణలోనే సుమారుగా 19% ఆక్యుపై అయ్యింది. మిగతా అన్ని రాష్ట్రాల్లో 10 నుంచి 4%. జియో కోఆర్డినేట్స్, లార్జెస్ట్ ట్రిబ్యూటరీస్. ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు ముఖ్యంగా నేను చెప్తున్నాను అని అంటే, ప్రాణహిత, ఇంద్రావతి ఈ రెండు కలిసినప్పుడు ఈ రెండింటి ఫ్లోస్ 59%, ఆల్మోస్ట్ 60% ఆఫ్ ద గోదావరి ఫ్లో. కనుక మనం ఏం చేశాము అని అంటే, ప్రాణహిత ఫ్లో దగ్గరే, మన కాన్ఫ్లుయెన్స్ పాయింట్ దగ్గరే ఈ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నాం. రెండోది, it's under a tropical climate. Evaporation losses are vary 1,800 to 2,400 millimeters. Average rainfall is 1,300 millimeters. 84% rainfall is in monsoon. Rainfall covered by orography of the area leads to variation in the rainfall. Decreases in wind speed and relative humidity is increasing. Okay. ముందు బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం గోదావరి గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత, క్లైమేట్ చేంజ్ అంటే ఏమిటి అన్నది కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతగానో ఉంది. మరి ఇది ఏ విధంగా మనం ఆలోచిస్తాం? శివప్రసాద్ గారు, నెక్స్ట్ స్లైడ్. యా. చేంజ్ చేశాను సార్. ముఖ్యంగా నాకు కరెంట్ వచ్చింది. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రీకనెక్ట్. ఓకే, వండర్ఫుల్. క్లైమేట్ చేంజ్ రూట్ కాజ్ బేసికల్లీ ఆంథ్రోపోజెనిక్ యాక్టివిటీస్. వీటిని మనం సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతగానో ఉంది. మరి ఈరోజు మనం ఆంథ్రోపోజెనిక్ యాక్టివిటీస్ అంటే హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్. మనము మనిషికి నది రిలేషన్షిప్, ల్యాండ్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ రిలేషన్షిప్ రాను మారుతూ వచ్చింది. అది ఎందుకు అని అంటే, మోడర్న్ లైఫ్ స్టైల్స్, టెక్నాలజీస్, ఇంకా ఎన్నో ఇలా కుదరడంతో క్లైమేట్ చేంజ్ అంటే బేసిక్గా 5 న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఏవైతే ల్యాండ్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్, ల్యాండ్ వాటర్ అండ్ ఎయిర్, స్పేస్, వీటి మధ్యలో జరిగే రియాక్షన్ అండ్ ఇంటర్నల్ రియాక్షన్స్, వీటిపైనే ఆధారపడి. I'm trying to come back on my screen so that it gives me. నేను మిమ్మల్ని అగైన్ హ్యావ్ టు మేక్ యు ఎ ప్రెజెంటర్. ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా సార్, ఇది చూసుకుంటూ. I'm here. Okay. Climate change root cause anthropogenic activities, water, air, land, space, and energy. ఇందులో వీటి మధ్య జరిగే ఈ రియాక్షన్ కారణంగా, అదే కాకుండా ఇది ఇంటర్నల్
మీరు రెండోది ఆన్ చేసిండ్రు సార్, రెండోది ఆన్ చేసినందుకు శబ్దం వస్తుంది. మీరు రెండో ఆన్ చేశారు సార్. ఇప్పుడు చెప్పండి సార్, ఒకటి బంద్ చేశాను, ఇప్పుడు చెప్పండి సార్, మాట్లాడండి. సుబ్బారావు గారు ఇప్పుడు మాట్లాడండి. హలో, మాట్లాడండి సార్. క్లైమేట్ చేంజ్ రూట్ కాజ్ ఆంథ్రోపోజెనిక్ యాక్టివిటీస్. అది ఇంకోటి ఆన్ చేయకండి సార్, దాన్ని ఒక నిమిషం. ఆంథ్రోపోజెనిక్ కట్ చేసేసి ఆంథ్రోపోజెనిక్ యాక్టివిటీస్. ఎస్ సార్, క్లియర్. ఆంథ్రోపోజెనిక్ యాక్టివిటీస్ అని అంటే మామూలుగా మనం చేసే అందరం చేసే యాక్టివిటీస్, డిఫారెస్టేషన్, ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్, బర్నింగ్ ఆఫ్ ది థింగ్స్, కాంక్రిటైజేషన్, ఇవన్నీ కూడా అన్నమాట. వీటి వల్ల అసలు ఏం జరుగుతుంది? చాలా సింపుల్గా చెప్పాలి అని అంటే భూమి వేడెక్కుతుంది, భూమి పైన నీటి వనరులు తగ్గిపోతాయి, వేడిమి పెంచే మిగతా మన బిల్డింగులు కానీ, కాంక్రీట్ రోడ్లు కానీ, ఇండస్ట్రీస్ కానీ, పొల్యూషన్ కానీ, ఇది పెరుగుతూ వస్తుంది. హాట్ ఎయిర్ ఎప్పుడైతే భూమి నుంచి విడుదల అవడం, పైకి వెళ్ళడం మొదలెడుతుందో, దానితో పాటుగా అది నీటి బిందువుల్ని కూడా ఆవిరి చేసుకొని తీసుకెళ్తాం. క్లైమేట్ చేంజ్ ప్రైమరీలీ ఈజ్ అన్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ అండ్ డైనమిక్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ వాటర్, ఎయిర్ అండ్ విండ్. హాట్ ఎయిర్ పైకి వెళ్తుంది, కోల్డ్ ఎయిర్ కిందికి వస్తుంది. నీరు వేడెక్కినప్పుడు పైకి వెళ్తుంది, చల్లబడ్డప్పుడు కిందికి వస్తుంది. విండ్స్ అవి టెంపరేచర్ వేరియేషన్స్ని బట్టి అది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది ఒక స్థలం నుంచి ఇంకో స్థలం. క్లైమేట్ చేంజ్ ఇది జాగ్రఫికల్గా లాటిట్యూడ్ అండ్ లాంజిట్యూడ్ని బట్టి, అఫ్ కోర్స్ ఆల్టిట్యూడ్ కూడా దీనికి యాడ్ అవుతుంది. అంటే ఎత్తైన ప్రదేశం, చల్లదనం ఊటీ ఉంది, హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఉంది, హిమాలయాస్ ఉన్నాయి, హైదరాబాద్ ఉంది, వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ ఉంది, తిరుమల ఇట్స్ ఎ కోల్డ్ రీజన్. సో ఈ టెంపరేచర్ వేరియేషన్స్ మనకి భూమి మీద జరిగే ల్యాండ్ యూస్ అండ్ ల్యాండ్ కవర్ చేంజెస్ మూలంగా మనకి ఈరోజు క్లైమేట్ చేంజ్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. కనుక మనం ప్రథమంగా చూసుకోవాల్సింది ఏమిటి అని అంటే క్లైమేట్ చేంజ్ ఈ మూడు వనరుల ఇంటరాక్షన్ మూలంగా జరుగుతూ వస్తుంది. ఇంకొకటి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏముంటుంది అంటే స్పేస్, ఖాళీ ప్రదేశం. ఈరోజు వర్షం నీరు పడ్డాక వెళ్ళడానికి చోట్లేదు, దట్ ఈస్ స్పేస్ ఈజ్ నాట్ దేర్. అలాగనే పైకి వెళ్దామన్నా పెద్ద పెద్ద బిల్డింగులతోటి గాలి కూడా ఇటు అటు తిరుగుతూ సిటీలోనే చాలాసేపు ఉంటుంది. ఆకాశంలో దేవుడు అదృష్టవశాత్తు ఎటువంటి అడ్డంకులు లేవు గనక మబ్బులు ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి వెళ్ళగలరు. మనం ఆలోచన చేసుకోవాల్సింది ఏమిటి అని అంటే ఇది ప్రథమైన క్లైమేట్ చేంజ్ అని ఎవరో ఏదో, ఇక మిగతా సైన్స్ అంతా ఉంటుంది కానీ ఫండమెంటల్ కామన్ సెన్స్ ఇస్ దిస్. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. ఈ నీరు, వేడిమి, గాలి, ఈ మూడింటి కలయికతోటి వచ్చి ఏర్పడేది మన క్లౌడ్స్. మేఘాలు, ఇది తేమతో ఉన్న వర్షం నల్ల మబ్బులు అంటాం. అదే సెప్టెంబర్ నెలకు వచ్చేటప్పటికి బ్యూటిఫుల్ క్లౌడ్స్ ఉంటాయి. ఒక చుక్క కూడా మనకి అక్టోబర్కి అసలు ఉండదు. అక్టోబర్ అండ్ సెప్టెంబర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ పీరియడ్ ఫర్ ఎనీ ఫోటోగ్రాఫర్. ఈ క్లౌడ్స్ మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి, చాలా మంచి పర్స్పెక్టివ్స్ ఇస్తాయి ల్యాండ్స్కేప్. కనుక మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటి అని అంటే క్లౌడ్స్ ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి, మాన్సూన్ పీరియడ్లో ఏ విధంగా వస్తాయి. వర్షాలు వైడ్ స్ప్రెడ్ అంటే జూన్ 5వ తారీఖు మనకి ఇది అంతకుముందు కేరళలో వస్తుంది, తర్వాత బాంబే అది వస్తూ ఉంటే మనం ఇక్కడ పొగబెట్టి వేడిగాలులు పెట్టి దాన్ని పక్కకు పంపించవచ్చు. ఎన్నో జరుగుతూ ఉంటాయి. కనుక మనం వీటన్నింటినీ చూసుకోవాలి.
ముందు అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది ఏమిటి అని అంటే గత 20 రోజులుగా ఈ రాష్ట్రం అట్టుడికిపోయింది. ఎవరిని చూసినా మనం ఏంది క్లౌడ్ బస్ట్ అంటే చైనా వాడు పంపినాడా, అమెరికా వాడు పంపినాడు, ఇవన్నీ వ్యవహారాలు. మనం ఇవాళ తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటి, ఇది డిఫరెంట్ హైట్స్లలో వాటర్ ప్రెసిపిటేషన్ జరుగుతుంది. క్యూములో నింబస్ 50,000 feet అండ్ క్యూములస్ 6,000 feet. అందుకనే మీరు చూడండి స్ట్రాటస్ మనకు ఎత్తైన తిరుపతికి వెళ్ళాము అని అంటే మనకు 4,000 అడుగుల పైగా ఉన్నది కనుక అక్కడ మబ్బులు, ఇది తేమతో ఉన్న మబ్బులు మనకి చాలా దగ్గరగా కనబడుతుంది. అందుకనే అక్కడ చల్లదనం అనిపిస్తుంది. అక్కడే మనకి వర్షం కానీ తేమ ఎప్పుడు ఉంటూనే ఉంటుంది అంత ఎత్తైన ప్రదేశం. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్ శివప్రసాద్ గారు నెక్స్ట్ పెట్టండి సార్. క్లౌడ్ బర్స్టింగ్, వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ బర్స్టింగ్ వచ్చింది సార్. వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ బస్ట్? అసలు క్లౌడ్ బస్ట్ అని ప్రతి ఒక్కరు చెప్పుకుంటున్నారు. క్లౌడ్ బస్ట్ అంటే ఏమిటి? బేసిక్గా క్లౌడ్ బస్ట్ అనేటప్పటికి ఏమవుతుంది అని అంటే క్లౌడ్ బస్ట్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేషన్. అంటే అతి తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ వర్షం పడ్డప్పుడు దాన్ని క్లౌడ్ బస్ట్ అంటాం. అంటే ఏది నీటి బుడగ పగిలింది. పగలడానికి కురవడానికి చాలా తేడా. మీరు అదే బుడగకి సన్న కన్నం కొట్టండి, 2-3 వర్షంలానే సన్నగా వస్తాం. కనుక ఇది క్లౌడ్ బస్ట్ అన్నది మేఘాలు బస్ట్ కావడం, టపాకాయల్లాగా పేరడం ఒక్కసారిగా. అధిక వర్షం తక్కువ సమయంలో కురవడాన్ని మనం ఇది యూజువల్గా ఒకప్పుడు ఏం తీసుకునేవాళ్ళు అని అంటే ఒక 100 millimeters ఒక గంట సేపులో పడితే ఇది చాలా పెద్ద. దీంతో వచ్చేది ఏమిటి అనేటప్పటికి మేజర్ ప్రాబ్లం, డిసాస్టర్. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ వర్షం పడేటప్పటికి మనకి ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్, ముఖ్యంగా ఆ ప్రాంత అభివృద్ధిని బట్టి తేడాలు ఉంటాయి. సిటీలో అయితే అతలాకుతలం. ఇవాళే చూడండి 2 గంటల వర్షం హైదరాబాద్లో 2:30కు మొదలైంది, అతలాకుతలం చేసి పారేసి అమీర్పేట నుంచి సనత్ నగర్ దాకా అసలు మొత్తం ఫ్లడ్డింగ్. ఇంకా ఏమవుతున్నదో తెలియదు అసలు. కనుక మనము ఈ క్లౌడ్ బస్ట్ని చాలా ఇదిగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. క్లౌడ్ బస్ట్ అంతేగాని క్లౌడ్ బస్ట్ అంటే ఏది అన్నది కాదు. ఇట్స్ ఏ న్యాచురల్ ఫినామినా, ఎక్కడ పడితే ఎక్కడ కాదు. ఇంకొకటి, క్లౌడ్ బస్ట్ అంటే ఏమిటి అన్నది మనం తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ కింద దిగువ చూపించిన ఫోటోగ్రాఫ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్లో కొట్టుకుపోయిన బ్రిడ్జ్ కింద భాగం. కనుక ఒక్కసారిగా అంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఎత్తైన ప్రాంతాలు, స్లోప్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, వాల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, నీళ్లు దుంకుతాయి, ఉధృతను ఎక్కువ అది క్రియేట్ చేస్తుంది. మనకే చూడండి ఈరోజు పడ్డ వర్షంలో హై ఇంటెన్సిటీ ఉంది, స్ట్రీమ్ ఫ్లోలో హై ఇంటెన్సిటీ ఉంది. కనుక ఆ హై ఇంటెన్సిటీ ఉన్నప్పుడు మనకు డిసాస్టర్స్ ఎక్కువ జరుగుతాయి. దిస్ ఈజ్ క్లౌడ్ బస్ట్. ప్లీజ్ మీకు ఏదైనా అనుమానం ఉంటే శివప్రసాద్ గారికి ఫోన్లో కానీ మెసేజ్ కానీ పెట్టండి. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్. ఇది విదేశీ కుట్రనా అని ఒక మెసేజ్ వచ్చింది. మీ క్లౌడ్ బస్ట్ మా గురువు మనం లాస్ట్ ఓకే క్వశ్చన్ మనం పెట్టుకుందాం, లాస్ట్లో జవాబులు చెప్తాం. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. రైట్. క్లౌడ్ బస్ట్ నిర్వచనం తెలుసుకున్న తర్వాత క్లౌడ్ బస్ట్ ఎలా ఏర్పడుతుంది అది కూడా తెలియాలి కదా. Orographic lift occurs when an air mass is forced from a low elevation to higher elevation. ఈ ఎయిర్ మాస్ యూజువల్గా హాట్ ఎయిర్ ఉంది. ఇది జనరల్గా మనకి కొండ ప్రాంతాల్లో జరుగుతుంది. కొండ ప్రాంతాల్లోనే క్లౌడ్ బస్ట్ సడన్గా ఒక 15 నిమిషాలు వర్షం పడి ఆగిపోతాం. ఇది ఈ రోజుల్లో మనకి అర్బన్ ఏరియాస్లో ఏర్పడుతుంది. ఏమవుతున్నది అని అంటే హాట్ ఎయిర్ మనం కంటిన్యూస్గా పంపిస్తూనే ఉన్నాం. ఈ క్లౌడ్ బస్ట్ మనకి ముఖ్యంగా చూస్తే ప్రీ మాన్సూన్ పీరియడ్ అంటే జూన్ మొదటి, మే ఆఖరి వారాల్లో ఉరుములు మెరుపులు పిడుగులతో వస్తుంది. అదేం
అంత. కానీ ఇప్పుడేమవుతున్నదంటే వర్షాకాలంలో కూడా ఈ 15 రోజులు కూడా నేను చెప్తాను, వర్షం పడినంతసేపు మనకు చల్లగా అనిపిస్తుంది, ఆగిపోగానే మనకు వెచ్చదనం అనిపిస్తుంది. ఎందుకు? విపరీతమైన వేడి వస్తుంది. 10 రోజుల వర్షం పడ్డ తర్వాత కూడా మనం ఈ వేడిమి, వర్షానికి మధ్యలో వేడిమి వస్తుంది. ఇవి చాలా క్షుణ్ణంగా, ఎందుకనంటే ఏమవుతుందంటే ఎన్ని శాస్త్ర అధ్యయనాలలో మొదటగా ఎక్కడైనా కానీ మన కామన్ సెన్స్ను ఉపయోగించి, మన ఇంతకు ముందున్న శాస్త్ర విజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి, అనుభవాన్ని ఉపయోగించి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం, పరిశీలిస్తాం, దాన్ని ఆ అనుభవాన్ని మనం గ్రహించగలుగుతాం. దాన్నే అబ్జర్వేషన్ అండ్ ఇన్ఫరెన్స్ అని అంటాం సైన్స్లో. మరి ఆ అబ్జర్వేషన్ అండ్ ఇన్ఫరెన్స్ అన్నది చాలా అవసరం. అది ప్రతి మానవుల్లో రావాలి బేసిక్గా. చూడండి, ఇదే కారణాల వల్ల మనకి చాలా మార్పులు వస్తాయి 20 ఏళ్ల నుంచి. కన్వెక్టివ్ అప్లిఫ్ట్స్ వెన్ ఎయిర్ నియర్ ద గ్రౌండ్ ఈజ్ వార్మ్ by the sun or begins to rise. మనకేమవుతుంది, ఇది నగరాలలో మనకు ఈ బిల్డింగ్ల నుంచి వచ్చే రేడియేషన్ కారణంగా ఇది గ్రౌండ్ పైన ఉన్న ఎయిర్ వేడెక్కి అది పైకి కదలడం మొదలెడుతుంది. ఎయిర్ రైజెస్ అండ్ కూల్స్. ఎందుకు అనంటే పైన కొద్దిగా తేమ ఉంది కనుక ఈ వేడి గాలులు పైకి వెళ్తూ చల్ల గాలులతోటి మబ్బులతోటి అవి ఒక్కసారి కలయిక కావడంతో ఆ రెండింటి ఇంటరాక్షన్ మూలంగా కూడా క్లౌడ్ బర్స్ట్ జరుగుతుంది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఈ రెండు ఎయిర్ మాసెస్, కోల్డ్ మాస్ అండ్ ది హాట్ ఎయిర్ మాస్, ఈ రెండింటి ఇంటరాక్షన్, నిర్వచనం తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ వర్షం పడుతుంది. ఎందుకు పడుతుంది? వేడిమి గాలి పైకి వెళ్తూ తనతో అది పైన ఉన్న చల్లగాలి మబ్బులతోటి ఒక్కసారిగా ఇంటరాక్ట్ కావడంతో క్లౌడ్ బస్ట్ అన్నది ఏర్పడుతుంది. ఇది మీరు మామూలుగా చూస్తే తిరుపతిలో వేడి ఉంటుంది, తిరుమలలో చల్లదనం ఉంటుంది. డెహ్రాడూన్ వేడిగా ఉంటుంది, మసూరి కూల్గా ఉంటుంది. అట్లాగనే మనకు కాల్కా కింద వేడిగా ఉంటుంది, సిమ్లా పైన చల్లగా. సో ఈ వేడిమి చలి గాలుల మధ్య ఇంటరాక్షన్స్ చాలా ఇదిగా జరుగుతున్నాయి. ఇది చాలా మటుకు నేటివ్ పీపుల్, అంటే అక్కడ తరతరాలుగా ఉంటున్న వాళ్ళు, వీళ్ళు గ్రహించగలుగుతారు. దాన్నే ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్, లోకల్ ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ అని అంటాం. వీటిని మనం తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం. వేటిని మనం పట్టించుకోకుండా మనం కేవలం ఎంతమంది వస్తున్నారు, ఎంతమంది పోతున్నారు అన్న విధంగా స్ట్రీమ్లో ఎంత వస్తుంది, గేట్లన్నీ పెట్టాలా, గేట్లన్నీ తీయాలా అని అంటే చాలా ప్రమాదాలు జరుగుతాయి. కనుక ఐ హోప్ నేను క్లౌడ్ బస్ట్ అంటే ఏమిటి, దాని నిర్వచనం, క్లౌడ్ బస్ట్ ఎందుకు ఏర్పడుతుంది అన్నది నేను మీ అందరికీ అర్థమయ్యేలా చెప్పగలిగానని అనుకుంటున్నాను. దీనికి ముందుగా అంటే మానవ తప్పిదాలు ఇవన్నీ కూడా, అంటే మనం అర్బన్ ప్లానింగ్లో తప్పులు చేస్తున్నాం, ఇంకో చోట తప్పులు చేస్తున్నాం, పెట్టకూడని చోట మనం ఇండస్ట్రీస్ని పెడుతున్నాం. వాటి మూలంగా ఇక ఏమవుతున్నది అని అంటే మనకి లోకల్ వెదర్ కండిషన్స్ మారిపోతున్నాయి. లాంగ్ రన్లో క్లైమేట్ చేంజ్కి మనం దోహదపడుతున్నాం. దీన్నే ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఆంథ్రోపోజెనిక్ యాక్టివిటీస్ ఆన్ లోకల్ వెదర్ కండిషన్స్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ క్లైమేట్ చేంజ్ అని. దీనికి కారణం వస్తున్న మనం చేస్తున్న ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో, తప్పుడు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో గాలి, నీరు మరియు టెంపరేచర్, వేడిమి, ఈ మూడింటిలో మనం భూస్థాయిలో మనం గ్రౌండ్ లెవెల్లోనే వేడిమిని పెంచుతున్నాం. వీటి కలయిక మెల్లిగా అట్మాస్ఫియర్లో వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. ఇది నా ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ మై ప్రజెంటేషన్. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్. ఎస్ సార్. ఇది యాక్చువల్గా పెద్ద స్క్రీన్ మీద అయితే చాలా బాగా కనబడేది. ఇది గోదావరి బేసిన్లో ఎన్ని రెయిన్ గేజ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి,
ఎన్ని స్టీమ్ గేజ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి అన్నది ఇది చాలా బాగా వీళ్ళు ఇచ్చినారు. ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అన్నది చాలా బాగుంది అన్నమాట. ఇది సిడబ్ల్యూసి వాళ్ళు అందజేసిన మ్యాప్. దీంతో ఏమవుతుంది అని అంటే పూర్తి బేసిన్లో సరైన సమాచారం ఏదో ఒక విభాగం తీసుకుంటాం. ఆ విభాగాలతోటి సమన్వయం లేనప్పుడే మనకేమవుతుందంటే సమాచార లోపం కారణంగా మనం ఉప్పు వేయబోయి కారం వేస్తాం, కారం వేయబోయి ఉప్పు వేస్తాము అన్నట్టుగా మన డిజైనింగ్లలో మన మన అహంభావం కనబడుతుంది తప్పితే అసలు సైంటిఫిక్గా ఏ డిజైన్ చేయాలి, ఎలా మార్పులు తీసుకురావాలి. ఎందుకంటే నిన్నగాక మొన్ననే పోయినసారి మాట్లాడుతూ చాలామంది ఇంజనీర్లు అన్నారు సిడబ్ల్యూసి భద్రాచలం దగ్గర ఇంత చెప్పింది, వెనకాల తక్కువ చెప్పింది అని సిడబ్ల్యూసిని బ్లేమ్ చేస్తూనే సిడబ్ల్యూసి క్లియర్ చేసిన ప్రాజెక్టులే ఇవి అని. మళ్ళీ మరి సిడబ్ల్యూసి క్లియర్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ దీనికి నేషనల్ స్టేటస్ ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు? ఆలోచన చేయాలి. సమాచారం అన్ని చోట్ల అన్ని రంగాల్లో ఉంది. దాన్ని మనం ఏ విధంగా క్రోడీకరించుకుంటాం, అధ్యయనం చేయగలుగుతాం, దాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతాం, అర్థం చేసి దాన్ని మనం ఎఫెక్టివ్గా ఎలా యూజ్ చేయగలుగుతాం అన్నదే పెద్ద సవాల్. నెక్స్ట్ ప్లీజ్ శివప్రసాద్ గారు. నెక్స్ట్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ గోదావరి బేసిన్ సార్ ఆల్రెడీ పెట్టేసిన. నెక్స్ట్ రమేష్ గారు. చెప్పండి సుబ్బారావు గారు. సార్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ డెమ్ డిజిటల్ ఎలివేషన్ మోడల్ అంటాం దీన్ని మనం. కరెక్ట్. డిజిటల్ ఎలివేషన్ మోడల్ అంటే ఏ స్ట్రీమ్ ఏ హైట్లో పుడుతుంది, ఎలా వాల్గా వెళ్తుంది అన్నది క్లియర్ కట్ మనకి. ఇది చూడండి, ఎర్ర రంగు ఉన్న ఈ ప్రాంతం 1 is 100 EA. అదే ఈ బ్లూ కలర్, డార్క్ బ్లూ కలర్, ఇది ఆల్మోస్ట్ మనకి 1500 మీటర్స్ దాకా ఉంది. మరి గోదావరి పుట్టిందే 1400 మీటర్లు. ఈ LULC అన్నది ల్యాండ్ యూజ్ అండ్ ల్యాండ్ కవర్ మ్యాప్ అండి. ఎలాంటి ల్యాండ్ యూజ్ ఉంది, ఎంత ల్యాండ్ కవర్ ఉంది అన్నది. ఇవన్నీ కూడా చాలా బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్స్. ఈ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ని డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్గా ఒక ప్రాజెక్ట్ డిపిఆర్ రిపోర్ట్లో పొందుపరచాల్సిన అవసరం ఎంతగానో ఉంది. ఇది పూర్తి గోదావరి బేసిన్. కానీ మనం ఉన్నది 18% గోదావరి బేసిన్లో. మరి మనం తీసుకోబోతున్న ప్రాజెక్టులకి ఈ LULC కానీ ఈ డెమ్ మ్యాప్స్ కానీ వీటిని పొందుపరిచి మనము మన డిపిఆర్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్లలో ఉంచాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇది అన్నింటికన్నా చాలా ఇంట్రెస్ట్ అయినది. లెఫ్ట్ బాటమ్ మ్యాప్, దిస్ ఈస్ ది టెంపరేచర్ వేరియేషన్. లైట్ ఏదైతే మనకి బ్రిక్ కలర్లో ఉందో దట్ ఈస్ లో టెంపరేచర్. యాజ్ వీ మూవ్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ ఇన్ ద మిడిల్ ద టెంపరేచర్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్. Godavari basin relatively is high temperature zone. మీకు సిరోంచా అనండి, అటు పక్క భోపాల్పట్నం మనకి ఛత్తీస్గఢ్, సిరోంచా, చంద్రపూర్, నాగ్పూర్, మళ్ళీ మన వైపుకి వచ్చేటప్పటికి ఇటు మంచిర్యాల్, రామగుండం, కొత్తగూడెం, భద్రాచలం, దే ఆర్ ఆల్ హై టెంపరేచర్ జోన్స్. మనకి ఎప్పుడు సదా ఉంటాయి. వింటర్లో కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో చలి ఉంటుందేమో కానీ దెర్ ఈస్ ఎ వెరీ టెంపరేచర్ వేరియేషన్ అక్రాస్ ది గోదావరి బేసిన్. బట్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ ది గోదావరి బేసిన్లో టెంపరేచర్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్. ఐ హ్యావ్ రిఫర్డ్, నేను కనీసం ఒక 10 టెక్నికల్ పేపర్స్ గోదావరి బేసిన్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ పైన స్టడీస్ చేశాను. పూర్తి బేసిన్ మీద ఈ పేపర్స్ లేవు కానీ అంటే ఐసోలేటెడ్గా అక్కడక్కడ వాళ్ళు అప్పర్ గోదావరి, ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రం 11, ఒక తెలంగాణలో ఒక జిల్లా, 11 జిల్లాలు మహారాష్ట్రాలు, అలా కంబైన్డ్గా తీసుకుంటూ చేస్తుంది. ఇవి మీన్ యాన్యువల్ ప్రెసిపిటేషన్.
మీకు గోదావరి పుట్టిన నాసిక్ ప్రాంతంలో మీకు హైయెస్ట్ రెయిన్ఫాల్ ఉంది. ఇది వితిన్ 95 కిలోమీటర్స్ డౌన్ ద లైన్ ఇది తగ్గిపోతుంది. మీకు మళ్ళీ మీరు ఎక్స్ట్రీమ్ ఈస్ట్కి వచ్చేటప్పటికి రెయిన్ఫాల్ బాగా పెరుగుతుంది. నార్త్ నుంచి సౌత్కి మనకి ప్రాణహిత, నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి సౌత్కి ఇంద్రావతి, శబరి కూడా అలానే వస్తాయి. మనకి ఇంద్రావతి ప్రాణహిత నదులు బే ఆఫ్ బెంగాల్లో వచ్చే మార్పులు అంటే డిప్రెషన్స్కి చాలా అవి లోన్ అవుతూ ఉంటాయి. అందుకనే మనకి ఇటు తూర్పు కనుమల నుంచి ఉద్భవిస్తుంది ఇంద్రావతి నది, పశ్చిమ కనుమల నుంచి మనకి గోదావరి, మరి ప్రాణహిత ఉత్తర భాగం నుంచి వస్తుంది, నార్త్ ఆఫ్ గోదావరి బేసిన్. ఈ నార్త్, వెస్ట్, నార్త్, సౌత్ అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ ఈ మూడు కలుసుకుంటాయి మనకి మధ్యలో. అండ్ దెన్ వాళ్ళు నీరు వెస్ట్ నుంచి సౌత్ ఈస్ట్ వైపుగా ప్రవహిస్తుంది. ఈ రెయిన్ఫాల్ ట్రెండ్ కూడా మరి మన ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే కాళేశ్వరం తీసుకున్నారో అది అసలు హై ఫ్లడ్ రిస్క్ జోన్లో. మరి ఈ జోన్ తరచుగా బే ఆఫ్ బెంగాల్లో వచ్చే సైక్లోనిక్ వెదర్ కండిషన్స్కి, డిప్రెషన్స్కి లోనై అధికంగా నీరిస్తుంది. అందుకే ఇంద్రావతి, ప్రాణహిత కలిపితే 59% నీరు గోదావరికి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి. శబరి నది కూడా చాలా ఉధృతంగా ఇంటెన్సివ్గా ఫ్లో అవుతుంది. అందుకనే ఈ మూడు నదులు గోదావరి కలిసిన తర్వాత మనకి భద్రాచలం ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏ ఫ్లడ్ ప్రోన్ ఏరియా. భద్రాచలం దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి దీనికి యాక్చువల్గా తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది, భద్రాద్రి రాముడు కాళ్ళని కడిగి కానీ భద్రాద్రి ఉగ్రరూపం తగ్గించదు అన్న. అది నిజమేమో, ఈసారి ఆల్మోస్ట్ గుడిదాకా వెళ్ళిపోయింది. కనుక ఈ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఆఫ్ గోదావరి బేసిన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. క్లైమేట్ స్టడీస్ మనం చేస్తాం. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. అంటే వారిని ఏమైనా అడుగుతున్నారా రమేష్ గారిని ఈ విషయంలో? అదే రమేష్ గారు, ఎనీథింగ్ యూ గారు, I just want to add couple of things here. Yeah, please. అందుకే నేను మిమ్మల్ని అడిగాను, చెప్పండి. Yeah. పర్టికులర్లీ రెయిన్ఫాల్ మీరు అన్నట్టే విదర్భ వైపు, ఛత్తీస్గఢ్ వైపు ఉన్న నార్త్ ఈస్ట్ వైపే రెయిన్ఫాల్ ఎక్కువగా ఉంది. మీరు 59% అన్నారు. మనం శబరి, ఇంద్రావతి, ప్రాణహిత కలుపుకుంటే, ప్రాణహిత, వెనుగంగా ఇవన్నీ కలుపుకుంటే మన వైపు ఉన్న నార్త్ ఆఫ్ తెలంగాణలో ఉన్న బేసిన్ పొటెన్షియల్ చూసుకుంటే మహారాష్ట్ర కన్నా వచ్చే వాటర్ కన్నా ఎక్కువ పొటెన్షియల్ ఇక్కడే ఉంది గోదావరికి. తర్వాత ఇంకొక పాయింట్, ఈసారి వచ్చిన వరదలకి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మహారాష్ట్ర వైపు ఉన్న క్యాచ్మెంట్ లోను, మన ఉత్తర భాగంలో ఉన్న క్యాచ్మెంట్ లోను, ఉత్తర పూర్వంలో ఉన్న క్యాచ్మెంట్ లోను ఒక్కటేసారి హెవీ రెయిన్స్ పడ్డాయి సైమల్టేనియస్లీ. 3 వైపుల నుంచి కూడా హెవీ రెయిన్ఫాల్ క్యాచ్మెంట్ లో పడింది. సో అందుమూలన హిస్టారికల్ ఫ్లడ్ మనకు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయవలసిన పరిస్థితులు ఈసారి ఏర్పడ్డాయి. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ గో హెడ్. రమేష్ గారు, మిమ్మల్ని ఇంకొక రిక్వెస్ట్ చెప్పండి. ఇప్పుడు ఈ 3 ప్రాంతాలు ఏదైతే మనం నార్త్ ఈస్ట్, మన వెస్ట్ క్యాచ్మెంట్స్లలో, ఈ 3 క్యాచ్మెంట్స్లలోనూ చాలా హెవీ రెయిన్ఫాల్ ఈసారి పడింది. నా అజంప్షన్ ఏమిటి అని అంటే, ఈ ఏడాది మనకి ఫిబ్రవరి ఆఖరి వారం నుంచి హై టెంపరేచర్స్ అండ్ హీట్ వేవ్స్ ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ ఉన్నాయి. అండ్ గోదావరి బేసిన్ ఆల్సో ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇట్. 3.5 నెలలు 42 degrees టెంపరేచర్ ఉండిందండి. అది ఈ రోజు ఇంత వైడ్ స్ప్రెడ్ ఇంటెన్సివ్ రెయిన్ఫాల్ గోదావరిలో రావడానికి ఒక కంట్రిబ్యూటింగ్ ఫ్యాక్టర్ కావచ్చా? డెఫినెట్లీ. మాన్సూన్ అనేదే ల్యాండ్ కి ఓషన్ కి ఉన్న టెంపరేచర్ కాంట్రాస్టేనండి. ల్యాండ్ వార్మ్ అవుతుంది ఏప్రిల్ మేలో ప్రీ మాన్సూన్ కండిషన్ లో. ఎంత వార్మ్ అయితే అంత స్ట్రాంగ్ కరెంట్స్ అరేబియన్ సీ నుంచి ల్యాండ్ పైకి తీసుకురాగలుగుతుంది. మాన్సూన్ స్ట్రెంగ్త్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది హీట్ కాంట్రాస్ట్ బిట్వీన్ ల్యాండ్ అండ్ ఓషన్.
So definitely this is one of the factors. But local land use, land cover, other developmental activities will add incremental heating. Urban land heating antam kada, AC నుంచి వచ్చే హీటింగ్, ఇండస్ట్రీస్ నుంచి హీటింగ్, దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ కెన్ బి అడిషనల్ 20% ఆఫ్ ది వార్మింగ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది సమ్మర్ హీటింగ్. అదే నేను సమ్మర్ లో మేము హీట్ వేవ్స్ చేసినప్పుడు హీట్ వేవ్స్లలో గురించి అసలు దేశంలో ఎవరు అసలు డిస్కస్ చేయలేదు. రాబోయే మాన్సూన్ దీని ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది అన్నది కూడా ఎవరు పట్టించుకోలేదు. అది చాలా మీన్ హీట్ వేవ్స్ కన్నా అసలు మంత్లీ హీటింగ్ నార్మల్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే యూ విల్ హ్యావ్ ఎ స్ట్రాంగర్ మాన్సూన్ డెఫినెట్లీ. ప్రీ మాన్సూన్ లో వార్మింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అవునండి, మీరు ఎందుకంటే నా అబ్జర్వేషన్ నేను ఎవ్రీడే చూస్తూనే ఇది ఆల్మోస్ట్ 38 నుంచి 43 మనకి మార్చ్ అండ్ ఏప్రిల్లో జరిగింది. ఏప్రిల్ సెకండ్ వీక్ నుంచి ఇట్ టచ్డ్ ఆల్మోస్ట్ 44 అండ్ రామగుండం, మంచిర్యాల, కొత్తగూడెం ఇట్ టచ్డ్ 46 అండి. కరెక్ట్. సో ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ దట్. అది రెండోది ఏమిటి అని అంటే ఇది అట్మాస్ఫియరిక్ గా వచ్చినట్టు మార్పు బికాస్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అండ్ హీట్ వేవ్స్. రెండోది మీరు అన్నట్టుగా లోకల్ చేంజ్డ్ వెదర్ కండిషన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఏసీ అనండి, వేస్ట్ హీట్ రిలీజెస్ ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్, హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ నుంచి వచ్చిన అడిషనల్ హీటింగ్. అవునండి, ఇప్పుడు హోటల్స్ అనండి, ఇండస్ట్రీస్ అనండి, సెంట్రల్ ఎయిర్ కండిషన్ సిస్టమ్స్ నుంచి వాళ్ళు విపరీతమైన హాట్ ఎయిర్ ని బయటకు వదులుతారు. సో దట్ యాడ్స్ ఇంక్రిమెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ దిస్. థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. శివప్రసాద్. నెక్స్ట్. Yes sir, next is on your screen. No, ఇదే ఉన్నది. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సార్ చేంజ్ అయింది చూడండి. నెక్స్ట్ కాలేదు ఇప్పుడు డిస్ప్లేలో కాలేదండి. ఇప్పుడు వచ్చింది. రమేష్ గారు, ఇప్పుడు లోకల్ ఇంక్రిమెంటల్ ఇవి నేను కొన్ని పేపర్స్ ambient ఎయిర్ క్వాలిటీ అండ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ along the గోదావరి బేసిన్ ఇన్ తెలంగాణ అని కూడా చూసాను. అదే మనకి ఏమైందంటే వీళ్ళ పంపింగ్ స్టేషన్స్ ఇక్కడే ఉన్నాయి, థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఇక్కడే ఉన్నాయి, ఎనర్జీ సప్లై ఇక్కడే ఉంది, యూసేజ్ ఇక్కడే ఉంది. అవునా? కరెక్ట్. అవునండి. రామగుండం అండ్ భోపాల్. ఓకే. And there are something like 18 pumping stages. Correct. సో ఇప్పుడు ఎంత కార్బన్ ఎమిషన్ ఇక్కడి నుంచి వస్తున్నది అన్నది ఏ అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ స్టడీ చేయలేదు, కానీ ఇప్పుడు స్టడీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకు అని అంటే ఎందుకు నేను ఇంకోటి ఏం చూస్తున్నాను అని అంటే ఇక్కడ కార్బన్ ఎమిషన్స్ ఒకటి, నైట్రేట్స్ మటుకు చాలా ఉన్నాయండి. నైట్రోజన్. ఎందుకంటే ఇక్కడ లేక్స్ నేను స్టడీ చేసినప్పుడు హైడ్రోఫోనిక్ చాలా చెరువుల్లో, ఈవెన్ నదిలో కూడా పెరుగుతుంది. బట్ ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ నైట్రోజన్ అన్నది నాకు అనుమానం వచ్చినప్పుడు స్టడీస్ అన్ని చేస్తే మా శిష్యుడు ఒకడు ఇస్ ఎ మైక్రోబయాలజిస్ట్ నాకు చెప్పాడు, సార్ ఏం లేదు గాలిలోంచి తీసేసుకుంటుంది. అవును. మరి ఇక్కడ చూడండి, వాళ్ళు నిజంగా కాళేశ్వరం ఇక్కడ ఇన్ని పంపింగ్ హౌసెస్ పెట్టారు అని అంటే ఈ 2 థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్లలో 100% ఎఫిషియంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ టెక్నాలజీస్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఎంతగానో ఉంటుంది. అవును కదా? తప్పకుండా. నో డిస్ప్యూట్ ఆన్ దట్. ప్రొఫెసర్ పురుషోత్తం రెడ్డి గారు, ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు రెస్పాండ్ ఆన్ దిస్. అన్న అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి. I've been listening to both the presentations, initially contributions of Navy, and so far it has been going wonderfully well. My only additional
topics which were already covered under the caption of Anthropocene. Anthropogenic దాంట్లో మీరు ఆల్రెడీ కవర్ చేసినారు, బట్ జనరల్ అందరికీ తెలవడానికి ఏంటంటే వన్ మేజర్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ డిఫారెస్టేషన్ which has occurred in a massive way, particularly Kaleswaram కట్టే క్రమంలో ఆ ప్రాంతంలో it was subjected to very heavy deforestation. That is one. Secondly, as you rightly pointed out, that is a coal mine area, coal belt area, and over a very extensive area from Adilabad to Khammam, coal mines of mining, and general public energy. Most of the poor people use that coal for their daily cooking purpose, etc. And that's the reason, whenever we go that side, we see thick smoke coming from human habitations. The third reason is the kind of urbanization that has set in. ఎందుకంటే ఏమైందంటే ద మూమెంట్ ఇరిగేషన్ పొటెన్షియల్స్ పెరిగినాయో జనరల్ ఫీలింగ్ ఈజ్ దట్ నీళ్ళు ఉంటే డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది, యాక్టివిటీ పెరుగుతుంది, అగ్రికల్చర్ పికప్ అవుతుందని చాలా హ్యూమన్ పాపులేషన్ ఫ్రమ్ అదర్ ప్లేసెస్, పర్టికులర్లీ మైగ్రేటరీ లేబర్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, అక్కడ హెవీ మైగ్రేషన్ కూడా జరిగింది. Right from Karimnagar, parts of Adilabad, Khammam, and so on. Now, all these and many more, as you mentioned about the industrialization, urbanization, concretization, deforestation, ivanni cumulatively plus nearly 100 days of high temperature, which you made a mention. Actually, maximum temperatures ఈసారి 50 degrees టచ్ కాలేదు ఈ ఏరియాలో, మరి అయిందేమో నాకు తెలియదు. కానీ అప్పుడప్పుడు రామగుండం ఏరియా ఇన్ ద పాస్ట్ ఇట్ హ్యాడ్ రిజిస్టర్డ్ 50 degrees. సో దాని ఇంపాక్ట్ కూడా ఉంటుంది. బట్ యాజ్ ఏ సోషల్ సైంటిస్ట్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఈస్ దట్ యాజ్ రైట్లీ పాయింటెడ్ అవుట్ బై అవర్ ఇంజనీర్ ఫ్రెండ్ ఇన్ ద లాస్ట్ మీటింగ్, when the chief minister himself behaves as if he is the chief engineer, when government fails to take into consideration the local knowledge and traditional wisdom of the people, when public consultation was never done, ఇక్కడ మన చట్టాలు అన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ పబ్లిక్ హియరింగ్ ఏ లెవెల్లో జరిగింది అది చూడాలి కదా. So what I feel is that environmental laws, a section of the engineers, they were too happy to play second fiddle to the chief minister and the government, or definitely for small perks and all that. And they have compromised the larger interests of the community. In the major project too, క్లియరెన్సెస్ లేకుండా సొంతంగా మేమే కట్టుకుంటాం, మా పైసలతో మేము కట్టుకుంటాం అంటే వాళ్ళ పైసలు ఎందుకైతే, ఇది ప్రజల పైసలు, అండ్ ఇట్ హాస్ నాట్ బీన్ రెఫర్డ్ టు ద పీపుల్. సో ఐ థింక్ ఇన్ ద డేస్ టు కమ్ వాట్ ద పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ షుడ్ బి డూయింగ్ ఇస్ they need to be vigilant. They need to, particularly all the Telangana advocates and law college students, they have to be so vigilant and proactive, because ఇంత పెద్ద లెవెల్లో స్కామ్ జరిగినాక, లైక్ శ్రీలంకలో ఎట్లయితే గవర్నమెంట్ నడిపిన వాళ్ళు దేశం వదిలి పారిపోయినారు, అటువంటి పరిస్థితి భారతదేశంలో రాకుండా, ఎందుకంటే చాలా మంది బిజినెస్ మెన్ లైక్ విజయ్ మాల్యా ఎట్సెట్రా అన్ని బ్యాంకులు ముంచి వాళ్ళు వారిపోయినారు కదా దేశం వదిలి. అటువంటి పరిస్థితి రాకుండా people need to be vigilant, and we are starting a big debate in the law colleges in the days to come.
Please carry on. Next slide. Next. Shivaprasad garu, next. Yep, it's there on your screen. Yes. This is State Action Plan on Climate Change for Telangana State. మనం ఈ రాబోయే రోజుల్లో ఈ రిపోర్ట్ పైన చాలా డీటెయిల్డ్గా ఒక చర్చ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది అని కూడా నేను గెస్ట్లందరికీ చెప్తున్నాను. ఎందుకు అని అంటే ఇందులో చూడండి, ఈ 10 కీ సెక్టర్స్ తీసుకున్నారు, ఎక్కడ కూడా ఫ్లడ్డింగ్ లేదు, అర్బన్ ఫ్లడ్డింగ్ లేదు, డిసాస్టర్స్ అన్న పేరే లేదు. So we need to seriously look into this report and if possible, bring out the gaps, place it before the people. Next please. Next, Shivaprasad. Yes, I've done, sir. I've changed it. Yeah. ఇవి బేసిక్గా అబ్జర్వేషన్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ టెక్నికల్ పేపర్స్ అండ్ ఆల్సో మై సజెషన్స్. The frequency of extreme precipitation events is projected to rise by 2-fold or more in future to 2071 to 2100 at all 4 locations. A locations map ఏదైతే CWC ఇచ్చిందో ఫస్ట్ 4 లొకేషన్ మ్యాప్స్లలో ఇది ఖచ్చితంగా జరుగుతున్నది అన్న ప్రిడిక్షన్. ఇది యాక్చువల్గా ఈ పేపర్స్ కేవలం ఇండియన్ సైంటిస్టులు రాసినవి కాదు. And you see, it's a contribution from 6 different countries. And in the final, presentation in the series, I will be making all these papers and the authors. I will bring it out before the people and place it before the people and thank all the authors of these technical papers for giving us so much valuable information. However, increased frequency of floods under the future climate will largely be driven by substantial rise in extreme precipitation events. చాలా మటుకు ఏమన్నారు అని అంటే తేమ ఆ కండిషన్స్ మూలంగా అని కాదు, రాబోయే ఫ్యూచర్లో వచ్చే ఈ డిసాస్టర్స్ అన్నీ కూడా ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రెసిపిటేషన్ ఈవెంట్స్ కారణంగానే జరుగుతాయి అని ఖచ్చితంగా సైంటిఫిక్ స్టేట్మెంట్స్ రావడం జరిగింది, విచ్ IPCC రిపోర్ట్ ఆల్సో సపోర్ట్స్. ఓకే, ఇది దేర్ ఈస్ ఎ వెరీ లిటిల్ డిస్ప్యూట్ అండ్ అది జనరల్ స్టేట్మెంట్ ఫ్రమ్ IPCC. ట్రెండ్స్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఓవర్ గోదావరి బేసిన్ వర్ నాట్ homogeneous for different months at different stations. So it's a changing variable. In spite of warmer climate in the basin, evaporation has been found to decrease significantly over the basin. This is a conflict statement actually. ఇక్కడ ఎలా ఉంది అని అంటే యావరేజ్ రైన్ఫాల్ 1300 millimeters, యావరేజ్ వేరింగ్ evaporation is between 1800 to 2400 depending on different local specific geographical and climatic conditions. Okay, so climate impacts risk model adopting strategies చాలా వచ్చాయి. Anything Ramesh garu you would like to comment here? Here which I want to comment is the extreme precipitation frequency and intensity have already seen increase. Yes, that has been advanced not only here, all over the globe. Things which were anticipated beyond 2040 and 2050 have started happening even 2030s itself. So that is another trend which was not captured, that so much advancement will take place in IPCC reports. Now I think they will come out with updates, the kind of extremes getting experienced not only in India, even in Europe and Arctic. Everything got accelerated, which they were projecting sometime later. For example, today itself international report has come. We were trying to minimize, although target was
to minimize below 2 degrees global warming compared to pre-industrial era as per the Paris Agreement. People were making requests to make efforts to minimize below 1.5 degree. Although target was 2 degrees, there was a request from small island nations, least developed countries to make efforts to minimize it to 1.5 degree. But today observations have come, already 1.5 degree warming threshold has been crossed, which was supposed to be crossing by between 2030 and 2040 as per the present trends of warming. So this year, July itself has crossed 1.5 degree temperature globally. So things are happening in an accelerated manner. Extremes will have much more higher frequencies in coming years and decades to come. That's our level of preparedness and adaptation capabilities have to be increased to much higher levels to have the resilience to extreme impacts. Thank you. Thank you, sir. Next, please. Shivaprasad, next. Yes, sir. Shivaprasad, next. Keshan, sir. So increasing temperature, I took this directly from the technical paper. Temperature, one of the most important parameters of climate, is commonly used to detect fluctuations in climate because of their linkages to the changes in cloudiness, humidity, atmospheric circulation patterns, and soil moisture. Employed maximum temperature, maximum, minimum, and Annadi categorized చేయబడ్డది. Singh and others, 2008, stated the awareness about hydrological response of the river basin under changed climatic conditions may be helpful in modifying the present practices of planning. ఇది చాలా అవసరం. ముఖ్యంగా ఏమైనది అని అంటే ఈ ప్రాజెక్టు 2014 తర్వాతనే మొదలుపెట్టారు. ఇందాక రమేష్ గారు చెప్పినట్టుగా 2013లోనే మనకి ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రిసిపిటేషన్స్ మొదలయ్యాయి. కనుక ఎక్కడ కూడా ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ ఇష్యూస్ని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్లో చదవడం కానీ, ఇంటిగ్రేట్ చేయడం కానీ, కాషన్ చేసుకోవడం కానీ, ప్రిపేర్డ్నెస్ కానీ ఎక్కడ వాడలేదని క్లియర్గా తెలుస్తుంది. మోర్ ఓవర్, climate related study at the basin scale will help in combating the adverse impacts. That is most important. That is where the local universities and the academic institutions and the research institutions come forward and start initiating studies. I got the papers from Gandhinagar, IIT, and all other places, and people who came here, and also from the Atlanta University, doing on Narmada River Basin. This is, I feel, why the universities are backing annadi. Enakku enduku pothunnayi annadi teliyadu. Okay? Yeah, I wish to add. Please, sir. Subhana, with your permission. Adenti meeru. Because a reference has been made to the universities, particularly in Telangana. All public universities are being suppressed, denied. They are starved of funds of board of management. And what happens is, these boards of management, they have, in addition to the Vice Chancellor, 3 IAS officers. There are no public representatives or experts from different fields being appointed as far as Telangana is concerned. Now, coming to climate change, I wish to go on record that the Indian political parties are blissfully ignorant of climate change. They have never pledged that they will protect the environment. You look at their manifestos, none of the Indian political parties can be described as being environment friendly or people friendly from that angle. They are not committed to sustainable development. So there is no wonder. In fact,
I'm shocked when Ramesh Garu mentioned that 1.5 has already been touched today. It's a very surprising and also very saddening news because ఒకసారి పెరిగిన తర్వాత తగ్గేది లేదు. The point is when temperatures rise, I have gone through quite a few global reports, and we are told that what goes up will remain constant for another 100-200 years, even when the emissions load comes down. Anta easy ga taggadu, and 1.5 is too high a temperature. And all this happened in spite of United Nations efforts to bring the world together to conferences, and so many agreements have been entered into right from Stockholm to Rio, and now conferences of parties, 26 meetings have taken place, and we are about to attend the 27th one come November. If this is the situation, then what hope for life on this planet Earth? The villains are the political parties throughout the world, which are controlled, increasingly being controlled by the corporates. It is the fossil fuel lobby, it is the other vested interests that are dictating the terms, and political parties who have no commitment at all. They are, at crucial positions, and they are not going to take decisions. In fact, I am very sorry to say that Telangana government is still proceeding with thermal-based power plants, and 1 or 2 major power plants are coming up. It's a pity that when the whole world is trying to say no to thermal power, that this government is still continuing a most devastating negative approach model of development. Next, Shiv Prasad garu. Yes, changed. Conclusion. Yeah, it's a conclusion. See, most important thing is, ఇప్పుడైనా evolving climate change challenges the conventional engineering dam designing. This is the conclusion. Calls for change in approach, methodology to integrate multidisciplinary inputs in dam designing and in water designing in future. ఇది మనము రమేష్ గారు పొద్దున డిస్కస్ చేశాం కూడా ఈ పాయింట్. First point is our future design should be able to address changing rainfall trends and also focus sustainability factors, including cost benefit factors. Existing water management practices are challenged with increasing variability associated with climate change and global warming. That is the reason we need. Project climate studies should consider watershed conditions, soil moisture, land use, land cover, ambient air temperatures, river water temperatures, evaporation, evapotranspiration studies. When I say land use, it also includes the catchment areas and the forest zones. And climate scenario, a plausible and often simplified representation of the future climate based on an internally consistent set of climatological relations that has been constructed for explicit use in investigating the potential consequences of anthropogenic climate change. We need to simplify and bring out. And finally, I say promote field-oriented, interdisciplinary, applied research studies in the area of climate change and sustainable management of water resources. అసలు నిజంగా ఎటువంటి చిత్తశుద్ధి ఉన్నా గవర్నమెంట్ ఈ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ మన ఎస్టాబ్లిష్డ్ యూనివర్సిటీస్లలో ప్రమోట్ చేయాలి. అలాగనే ఎవళ్ళైతే మెగా కన్స్ట్రక్షన్స్, డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అని
ఈ రోజు కట్టేసి స్విట్జర్లాండ్ లో కూర్చున్నారో, వై దే ఆర్ నాట్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ టు సపోర్ట్ ది రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్? ఎందుకు అని అంటే ఆ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటే వాళ్ళ దొంగతనం బయటపడుతుంది అన్నది కూడా వాళ్ళకు ఒక భయం. కనుక మనము we need to take these issues before the people, common man, in their own wavelength. ఈ రోజు సాధ్యమైనంత మటుకు నేను అందరికీ అర్థమయ్యేలాగానే మాట్లాడుతూ కమ్యూనికేట్ చేస్తూ స్లైడ్స్లో కూడా క్లైమేట్ చేంజ్ అంటే ఏమిటి, దానికి ఉండే ముఖ్యమైన వనరులలో మార్పు ఏమిటి, దాని తర్వాత దాని ప్రభావం క్యుములేటివ్గా ఎలా ఉంటుంది, అలాగనే క్లౌడ్ బస్ట్ అంటే నిర్వచనం ఏమిటి, క్లౌడ్ బస్ట్ ఎందుకు ఏర్పడుతుంది అన్నది, టెంపరేచర్ ఏదైతే సమ్మర్ పీరియడ్లో స్ప్రెడ్ అయి ఉంటాయో వాటి ప్రభావం మన వర్షాకాలం పైన ఉంటుందన్నది, దాని తర్వాత ఒకటే చోట కాన్సన్ట్రేటెడ్ పవర్ జనరేషన్, థర్మల్ పవర్ జనరేషన్ వితౌట్ ప్రాపర్ ఎన్వైరన్మెంట్ టెక్నాలజీస్, మళ్ళీ 20 నీకు పంపింగ్ స్టేషన్స్, హ్యూజ్ పవర్ కన్జంప్షన్, ఈ రెండు అంబియంట్ ఎయిర్ క్వాలిటీని మారుస్తాయి, టెంపరేచర్స్ని మారుస్తాయి. మళ్ళీ అదే ఏరియాలో ప్రాణహిత ఇంద్రావతి 60% నీటిని తీసుకొని వస్తూ ఉన్నది అని అంటే ఇక్కడ ఎంత అటు హైడ్రలాజికల్ చేంజెస్ వస్తున్నాయి, క్లైమేట్ చేంజ్ వస్తున్నది, మనం పెట్టాల్సిన పొగ మంట పెడుతూనే ఉన్నాం. కనుక దీన్ని ఏ విధంగా కెన్ యూ టేక్ ఇట్ టు ది ఫస్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్? ఫస్ట్ స్లైడ్కి ఫస్ట్ స్లైడ్కి ఫస్ట్ స్లైడ్ శివప్రసాద్, ఫస్ట్ స్లైడ్ వచ్చింది చూడండి. It is on your screen, sir. Next. Second. Science to society. Second, science to society. Yes. ఇందులో ప్రజల వద్దకు ఎలా తీసుకెళ్ళగలుగుతాం, పంచాయతీల్లో ఎలా తీసుకెళ్ళగలుగుతాం, మన పాలసీ మేకర్స్ని ఎడ్యుకేట్ చేయాలి, బ్యూరోక్రాట్స్ని ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. అల్టిమేట్లీ క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ must be in the election agenda. That is my approach. ఈ రోజు ఇది అందరూ అర్థం చేసుకుంటారు అన్నది నేను మరొకసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తూ, ఎనీ డౌట్స్, ఎనీ టైమ్, ఎనీ ఐఎమ్ అవైలబుల్ అండ్ మై ఎంటైర్ గ్రూప్, మా ప్రొఫెసర్ పురుషోత్తం రెడ్డి గారు కానీ, డాక్టర్ శివప్రసాద్ గారు కానీ, డాక్టర్ రమేష్ గారు కానీ, we are available to simplify the science, demystify and teach the people, train and build the capacities at the local governing bodies. Thank you so much. వండర్ఫుల్ సార్, వండర్ఫుల్ అటెంప్ట్. అంటే ఇది చూసిన తర్వాతనైనా ముఖ్యమంత్రి గారు మరి గ్రేట్ ఎఫర్ట్ అన్న, బ్యూటిఫుల్. చాలా ఈవెన్ లేమన్ విల్ అండర్స్టాండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఏందన్నది చాలా ఆధారాలతో బయట చెప్పారు. చెప్పండి అన్న పురుషోత్తం అన్న. సార్, డాక్టర్ రమేష్ గారు 1.5 నాకు మన గ్రూప్ లో పెట్టాను. ఐ వాంట్ టు సీ ఇప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్లేస్ ఇట్ సార్. ఇప్పుడే పంపిస్తా ఉన్నాను, ఎందుకంటే ఇది నేను ఇప్పుడే పెడుతున్నానన్న. ఇది ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇది ప్రపంచమంతా చూడాలి. ఇటువంటి మ్యాప్ ఉన్న తర్వాత ఈ ప్రాజెక్ట్ రాత్రికి నిద్ర కూడా పట్టదు. ఇటువంటి మ్యాప్ ఉన్న తర్వాత ఏ డ్యాము, కాళేశ్వరం డ్యామ్ కానీ, ఇప్పుడు పాలమూరు రంగారెడ్డి అక్కడ కూడా పడి 5 మంది చనిపోయారు. ఏ విధంగా వీళ్ళు డ్యాములు కడుతున్నారు, ముఖ్యమంత్రి చెప్పాలా, ప్రధానమంత్రి కూడా చెప్పాలి. క్లియరెన్సెస్ వాళ్ళు ఎట్లా ఇస్తున్నారు కేంద్రంలో, సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ కానీ, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జల్ శక్తి కానీ, ఇంటర్ వాటర్ ట్రిబ్యునల్స్ కానీ ఎట్లా ఆడుతున్నాయి? ఎస్, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇప్పుడు రమేష్ గారు పంపారు చాలా క్లియర్గా. గ్లోబల్ యావరేజ్ ల్యాండ్ టెంపరేచర్స్. సార్ చెప్పండి సార్. గ్లోబల్ యావరేజ్ ల్యాండ్ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ డ్యూరింగ్ జూన్ 2022
This is an updated one. Anomalies plotted with respect to pre-industrial 1850 to 1899 baseline. This is today's updated alert from the World Meteorological Organization. It has just touched 1.5 degrees. 1.8 కూడా పోయినట్టుంది సార్. 1.5 దాటింది, touched, yes. 1.5 దాటింది సార్. 1.8 జూలైలో కొన్ని చోట్ల టచ్ అయింది, బట్ రిపోర్ట్ ఉంది, బట్ యావరేజ్ వచ్చేసి 1.5 టెస్ట్ క్రాస్. మై గుడ్నెస్. అంటే జూన్ జూలైలోనే మనం టెంపరేచర్స్ రైజ్ అయి ఉంటున్నాయి అని అంటే అసలు వర్షాలు పడ్డా కూడా ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ ఉండడం లేదు. అంటే ఇది గ్లోబల్ దండి, ఇండియా కాదు. గ్లోబల్దే కానీ మనకు కూడా అసలు డైలీ టెంపరేచర్స్ ఈ 15 రోజులది చూస్తే మనకు కూడా తెలుస్తుంది అసలు. మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఆర్కిటిక్ వార్మింగ్ వాజ్ 18 degrees above normal, which is unusually high. So that has added to the global warming. అది ఒకసారి పెరిగింది తగ్గేది కష్టం అన్న. కష్టం తగ్గేదే లేదని వచ్చింది సినిమాలో. కానీ మరి మన పొలిటికల్ పార్టీస్ కి ఏమైనా సోయి ఉందా? వాళ్ళు గుడ్డోళ్ళు అయిపోయారు కదా, గుడ్డోళ్ళు చెవిటోళ్ళు. కానీ వాళ్ళు ఎక్కడ పోయి పని చేస్తున్నారు కాదు సార్, వాళ్ళు ఇన్ని కమిషన్లు తీసుకొని ఎక్కడ పోయి బతుకుతారు? ఇప్పుడు వరల్డ్ ఇది రికార్డ్ వామ్ గ్లోబల్ ల్యాండ్ టెంపరేచర్ సోయి లేదు కదా. ఈ పైసలు తీసుకొని ఏడిపోయినా కష్టమే కదా. క్లియర్ ఉంది కదా ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద. అసలు ఏంటంటే మన పైసలు బయటికి పోకుండా చూడాలి ఇప్పుడు. Yes, you see, I'm just preparing the third challenge. Yes, sir. Geo indicators. Geo indicators and sustainability of Kaleswaram Dam. అనౌన్స్ కూడా చేయండి సార్, డేట్ కూడా అనౌన్స్ చేయండి. ప్రెజెంటేషన్ మనది కలిపి మళ్ళా చెప్పాలి. అంటే అన్నింటినీ బ్రీఫ్ చేసుకుంటూ మనం ఏ విధంగా అసలు కాళేశ్వరం అంటే నేను ఇప్పటిదాకా అసలు కాళేశ్వరం డీటెయిల్స్కి రాలేదు. ఇవన్నీ అయిన తర్వాత ఒక టేబుల్ ఫామ్లో మన 3-4 ప్రెజెంటేషన్స్ కాళేశ్వరం హౌ ఇట్ మ్యాచెస్ అన్నది అది మనం తీసుకెళ్ళాలి. అన్నిటికన్నా ముఖ్యం ఇవాళ రమేష్ గారు కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది, సార్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అసలు యాక్చువల్గా నెక్స్ట్ జియో ఇండికేటర్స్ లోకి వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఆన్ గోండ్వానా ఫార్మేషన్స్ అండ్ గోండ్వానా ఫార్మేషన్స్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ కోల్డ్ ఏజ్ పీరియడ్. అంటే గోదావరిలో క్లైమేట్ చేంజ్ అన్నది కొత్త కాదు, అది అవునండి. ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్ వాతావరణ చేంజెస్ ఎంటైర్ గోదావరి బేసిన్ హ్యాస్ experienced thousands and lakhs of years back. అదే కాకుండా నేను నెక్స్ట్ దాంట్లో యాక్చువల్గా ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్ కండిషన్స్ అండ్ హై ప్రెసిపిటేషన్, ఇంటెన్సివ్ ప్రెసిపిటేషన్స్ కాకుండా గోదావరి రివర్ హ్యాస్ అనదర్ యూనిక్ క్యారెక్టర్. ఇట్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ hydraulic undercurrents. So that also adds to the engineering design. సరిగ్గా అసలు నేను ఈ మధ్య వచ్చాను, ధవళేశ్వరం కూడా మన మీద ప్రేమతో కట్టింది కాదు. I have a report from Madras Presidency and published during the colonial period. It was a special assignment given to Sir Arthur Cotton. I am bringing out all those irrigation projects అన్నవి ఇవన్నీ కూడా ఒకప్పుడు కలోనియల్ పీరియడ్లో బ్రిటిష్ కార్పొరేట్ సెక్టర్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఫండింగ్ చేసేది. ఇప్పుడు ఇండియాలో కార్పొరేట్ సెక్టర్ తింటా ఉన్నది, గవర్నమెంట్ స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉంది.
ప్రజలు ఊరికే చూస్తూ ఉండిపోతుంది. That is the thing. We need to కానీ ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత ఇక ముందు నష్టం జరగకుండా ఉండాలి అంటే 300 టీఎంసీ వాటర్ కాళేశ్వరం కి రీచ్ అవుతుంది యాన్యువల్లీ అన్న టార్గెట్ పెట్టుకుని వాటర్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ మనం రీవర్క్ చేయాలండి. గోదావరి బేసిన్ లో మొత్తం తెలంగాణలో ఇనండేషన్ ఆపగలగాలి అంటే మళ్ళీ రీవర్క్ అంటే ఆయన కొత్త ప్లాన్ చేస్తారు సార్. మళ్ళీ మీరు రీవర్క్ అంటే కొత్త ప్లాన్ తీసుకొస్తాడు. అట్లీస్ట్ కొత్త ప్లాన్ కాదు, వాటర్ 285 టీఎంసీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అసెస్డ్ ఫ్రమ్ ప్రాణహిత చేవెళ్ళ ఒరిజినల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ పోతే 285 టీఎంసీ అవైలబుల్ వాటర్ అట్ కాళేశ్వరం. But with climate change, it will definitely cross 300 TMC now. Yes. We have constructed the project to consume 165 to 185 TMC of water only under Kaleswaram. అంటే నేను ఈ 4-5 అయిన తర్వాత ఛాలెంజెస్ అయిన తర్వాత ఈ అంశాన్ని తీసుకుందాం అనుకున్నాను. And I'm just flagging for our discussion. Yes, it will be there. It will be there. I appreciate that. అంటే నాకేమనిపించింది అని అంటే రివర్ వాటర్స్ ఆర్ షేర్డ్ వాటర్స్ కదా. కరెక్ట్. Then why can't a shared responsibility be bring in among the 7 states? Yeah, that's ఇక్కడ రాదు ఎందుకంటేనండి ఇక్కడ మనకు షేర్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రావాలి ట్రూత్ఫుల్లీ, బట్ ఇక్కడ రాదు ఎందుకంటే మన తెలంగాణలో ఉన్న కాళేశ్వరం దగ్గరకే ఈస్ట్ ఆఫ్ కాళేశ్వరం కే మాక్సిమం వాటర్ వస్తుంది. 60% ఆఫ్ ది బేసిన్ వాటర్ ఈస్ కమింగ్. దెర్ ఇస్ నో అదర్ స్టేట్. ఛత్తీస్గఢ్ కెనాట్ యూస్ దట్ వాటర్ బికాస్ వింధ్యాస్ స్లోప్ ఈస్ టువర్డ్స్ తెలంగాణ. Vidarbha cannot use that water because of the steepest slopes. All rain coming there has to be consumed, managed by Telangana itself. No option there. Sir, ఇంత కాన్సన్ట్రేటెడ్ పంపింగ్ అండ్ థర్మల్ స్టేషన్స్ ఉన్నప్పుడు వై కాంట్ వీ షేర్ విత్ ఛత్తీస్గఢ్ అండ్ మహారాష్ట్ర ఏరియాస్? let us keep this in mind, and then because river waters are shared waters, we need to come out with a new innovative strategies and make the policy makers, లేకపోతే పాలసీ మేకర్స్ కి కొత్త దుకాణం ఉంది లింకింగ్ ద రివర్స్ అన్నది. అది ఎంత డేంజరస్ దుకాణంలో ఇంకా కొన్ని లక్షల కోట్లు తినేస్తారు అంతే. అది డేంజర్. But in any case, flood flow canals, additional flood flow canal drawing capacity has to be increased. Yes. Within Telangana or taking it to Nagarjuna Sagar or other reservoirs, that prospect has to be seen. Otherwise, so much water will again inundate our pumping stations in Kaleswaram. Yes. Sudham, let us go one after the other and think of it. And I'm just flagging. Something has I'm just for the discussion. We need to go for a brainstorming session. On all this, really climate change is challenging traditional knowledge, challenging the conventional engineering, challenging the basic sciences. Then in that case, we all should come together, share, discuss, and how we can sustainably use and utilize judiciously river water. So next challenge eppadu sir? Yes sir, next challenge I hope now KTR and Mr. Mana Principal Secretary Rajat Kumar along with CWC and central government also, I've been watching this show. When is the next challenge? So second challenge with clear data, it has been telecasted live. Now you tell whether Kaleshwaram project is a sustainable project because of flouting all established norms in going for such a major project. Behavior of river and climate change so exclusively with evidences, it has been exposed. They had no knowledge. That is why entire Telangana is being flooded. And what if this dam bursts, not cloud burst? What Kaleshwaram burst? Is it Bhadrachalam, Rama? Is he safe? Andhra down Polavaram is safe. Why? Because you have not taken up these studies. This is the second challenge. We invite
any recommendations, or for that matter by Central Water Commission or by our own Chief Engineer come Chief Minister Mr. KCR along with his Rajat Kumar Gargani, all his supported engineers, we welcome them. We are wrong, prove us wrong, no problem. We are here to discuss, debate, that is a democracy. Before Subbarao announces the third challenge, when it would be telecasted, sir? So the guests are there, entire people watching also will listen. When will be the third challenge? Coming Wednesday. Coming Wednesday is the third challenge. And what is the title, Coming sir? Wednesday. What is the title? So, timing and Issue ఏమని చెప్దాం. we will discuss that tomorrow. Timing and the topic that is mostly on the geo indicators. Okay. So that may be mostly on geo indicators. Maybe it is 3rd of August. So we will give you the time and all. The third challenge, we are going to telecast live. These are all challenges, Mr. KCR, Rajat Kumar Garu, and even the Union Government, Central Water Commission, Jal Shakti. You are trying to play a hide and seek game, linking of rivers without understanding the behavior of the river, the climate change which happens in the river. This is the second challenge. Without these pre-feasible studies, how can you construct a project? So the 3 more challenges are there. After that, there will be a constructive suggestion. Before that, as rightly pointed out by our Guru, Professor Purushottam Reddy Garu, no one should be allowed to leave the country, and the money which has been concentrated should stay back in the state itself. That is a big appeal, and every citizen should become eternal vigilant only then, because every citizen is a constitutional authority by himself. Every paisa belongs to every citizen. So citizens should become eternally vigilant. ప్రజల చేతుల్లో ఉంది పౌరులారా, మనమే రాజ్యాంగ వ్యవస్థ కాబట్టి ఈ డబ్బులు బయటికి పోకుండా ఈ ఛాలెంజ్లు, రెండవ ఛాలెంజ్ అయిపోయింది, ఆధారాలతో పెట్టాం. ఇప్పుడు ఏ విధంగా వారు చర్చిస్తారో, ముందుకొస్తారో వారిని స్వాగతిస్తాం, ఆహ్వానిస్తాం. మమ్మల్ని తప్పని రుజువు చేయండి, మేము రెడీ ఉన్నాం స్వీకరించడానికి. లేనిచో 3వ ఛాలెంజ్ వచ్చే బుధవారం, మళ్ళీ 3వ తారీఖు ఆగస్టు 3 నాడు తీసుకోబోతా ఉన్నాం. సో ఇది ఈరోజు డాక్టర్ టీఎస్పీఆర్ ఛానల్స్లో హైదరాబాద్ డెమోక్రసీ ఫోరం ద్వారా 2వ ఛాలెంజ్ ముచ్చటగా ముగిస్తూ ఉన్నాం. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, Subbarao garu. Thank you. Thanks and nice. Nice, sir. Very Thank nice you. effort and Subbarao garu. Thank you. Thank you, Wonderful thank job. you, sir. Wonderful job, sir. Thank you. Good night, sir. అయిపోయింది.